ये किस तरह हो सकता है? कोई धर्मशाला थोड़ा पंजाब की कि अंबानी आएंगे, अडानी आएंगे, साडा कणक लै जाएंगे, झोना लै जाएंगे, तो पंजाब सरकार किस तरह चलेगी? कि गुरुआं पीरां पैगंबरां ते सूरबीरां की धरती है, प्यार नाल ते मनाए जा सकते हैं। धमकान नाल मैं ये गल कही सी कि सिकंदरे आजम नूं असीं एंटर नहीं सी होण दित्ता, वड्डे वड्डे जाबर भजा दित्ते पंजाब चों। ये गलती ना करिओ, ये हिंदुस्तान की एकता ते अखंडता नूं खतरा पैदा हो सकदा है। डिप्टी चेयरमैन आप जदों कानून भन्नण ते आ जाण तो फिर उस पार्लीमेंट का फिर पार्लीमेंट थोड़ा रहेगी जी, फिर तो बनाना रिपब्लिक होगी, फिर तो सानू पार्लीमेंट सैशन सदन की भी कोई लोड़ नहीं सी, बाहरों ही फिर आर्डर जारी कर देना चाहिए। तुसी जेडे कॉरपोरेट हाउसिस नूं लैके आना चाहते हो, जी इत्थे कंट्रैक्चुअल तुसी करो कहते हो कि असीं फार्मिंग करानी है, कॉन्ट्रैक्ट उत्ते जिमींदारा कराना है, असीं कहा जे तुहानूं पसंद है तो तुसी एक्सपैरीमेंट पहले गुजरात च क्यों नहीं कराते? तुसी गुजरात च 5 साल वास्ते कराओ, जो गुजरात च कामयाब होंदा फिर सारे हिंदुस्तान च लागू कर दो। हुण भी क्या इनू पास ना करो, एक नवा ऑर्डीनेंस लियाओ, उहदे विच तुसी ये स्टैचूटरी कर दो, कॉन्स्टिट्यूशनल कर दो गवर्नमेंट वालों कि MSP नहीं मुक्केगी। कि पंजाब भी तुहानूं पता जिस किस्म के हालात हो रहा है, बॉर्डर स्टेट है, सानू उजाड़ो ना, किरपा करो मोदी साहब सानू उजाड़ो। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਕਰੀਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੰਗਾਮਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ? बिल्कुल 100% करैक्ट है। देखो मैं मैडम तुम दसना चाहना, हंगामा जिहड़ा होया, हंगामे की बैकग्राउंड की सी? हंगामे की बैकग्राउंड ये सी, सारे MP जिहड़े ने वो बहुत परेशान सन, क्योंकि सानू विशेष तौर पंजाब हरियाणा दे या किसानी ना जुड़े, कोई मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी हो या राजस्थान भी हो, वो समझते सी ये लाइफ लाइन है जो अज भाजपा की सरकार मोदी साहब की गवर्नमेंट कर रही है, ये किसानों के हक च नहीं। किसानों के हक च हुंदा ते किसान कोई साडे कहण ते बाहर नहीं निकले। किसान इस टाइम पढ़े लिखे, किसानों के बच्चे पढ़े लिखे ने। शायद मोदी साहब की सरकार को इस गल का इल्म नहीं कि कोई इहो जिहा पंजाब का परिवार नहीं जिन्हां दे अपने रिश्तेदार अपने सांझ वाले अमेरिका च नहीं बैठे, कैनेडा च नहीं बैठे, आस्ट्रेलिया च नहीं बैठे, न्यूजीलैंड च नहीं बैठे, यूरोपीयन यूनियन च नहीं बैठे। जिहड़ी तुसीं मल्टी नैशनल्स नूं लिआउण दी कोशिश कर रहे हो, वो तो सारे लोग अगे ही जानते हैं। मैं कल बोलदे होए ये गल कही सी कि अमेरिकन किसानां दी ਜ਼ਮੀਨ पिछले कई सालों तो 40-50 सालों चो अज 30% ਜ਼ਮੀਨਾਂ अमेरिका की टोटल 30% ਜ਼ਮੀਨ मल्टीनैशनल ओन कर रहे। तुसी जेडे कॉरपोरेट हाउसिस नूं लैके आना चाहते हो, जी इत्थे कंट्रैक्चुअल तुसी करो कहते हो कि असीं फार्मिंग करानी है, कॉन्ट्रैक्ट उत्ते जिमींदारा कराना है, असीं कहा जे तुहानूं पसंद है तो तुसी ये एक्सपैरीमेंट पहले गुजरात क्यों नहीं कराते? तुसी गुजरात च 5 साल वास्ते कराओ, जो गुजरात च कामयाब होंदा फिर सारे हिंदुस्तान च लागू कर दो। पंजाब का किसान नहीं चाहता। सानू तो ये पता कि जे असीं 2-4-5 एकड़ अपनी ज़मीन किसी नूं पिंड दे विच ज़मीन वाहन नूं भी दे दईए तो कोई बंदा रल के पटवारियां तो गिरदावरी अपने ना करा ले तो उन्होंने जान दी बन जाती, वो ज़मीन नहीं छुटदी। जे सधारण बंदे को बंदा ज़मीन नहीं छुड़ा सकता, अंबानिया को अडानिया को कौन छुड़ाएगा ज़मीन? सरकार बार बार ये भरोसा दिवा रही है कि MSP जिहड़ा है वो बिल्कुल नहीं ख़त्म किया जाएगा, जिहड़ा लोकां किसानां कोलों जिहड़ी FCI प्रिक्योरमेंट करती रही है वो करती रहेगी। तो इस भरोसे नूं तुसी किस तरह लैंदे हो कि किसानां नूं इस ते बिल्कुल भी यकीन नहीं है? मैडम मैं तुहानूं सीधे तौर दसना चाहना, मैं बोलते भी यही गल कही कि तोमर साहब जिहड़े एग्रीकल्चर मंत्री ने, मैं उन्होंने पूछा सी कि तोमर साहब तुहाडे ते फेथ असीं किस तरह करिए? सारे नूं पहले तो मैनूं इस गल का जवाब दो कि शांता कुमार जी जिहड़े ने, जिन्हां 2015 च तुहाडी पहली मोदी साहब की सरकार ने एक कमेटी बनाई सी, उन्होंने शांता कुमार कमेटी कहिंदे ने। उन्होंने एक टास्क दिता गया सी कि जिहड़ी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI है
ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 55 ਸਾਲ ਦੀ 56 ਸਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ FCI ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮਾਲ ਲੈਂਦੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ FCI। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 35,000 ਤੋਂ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਮੂਲੇਟਿਵ ਲਾਸਿਸ, ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਸਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ 56 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਫਿਗਰਸ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਗਰ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ 6% ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੋਟਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ 6% ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ MSP ਮਿਲਦੀ, 94% ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ 6% ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਗ੍ਰੀਨ ਉੱਥੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਆਇਆ, ਕਨਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦਿੱਤਾ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦਿੱਤਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਈ, ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਆਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਚਾਵਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ PDS ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਦਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕਣਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਕਿ FCI ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ, FCI ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ FCI ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਜੇ ਅੱਜ ਟੋਯੋਟਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੋਯੋਟਾ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਜਟਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਰ ਦਿਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ MSP ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੋ ਜੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਓ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਕਿ MSP ਇਸ ਟਾਈਮ 26 ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ MSP ਮਿਲਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਵਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 25 ਆਈਟਮਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਕੋਈ ਟਰੇਡਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ 5600 ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਕਤਸਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 4800 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ। ਸਮਝੋ 800 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਟਰੇਡਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਓ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਟਰਾਈ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਗਦੀਆਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੀਗਲ, ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਏ ਸੋ ਦੈਟ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ TV ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਵੇਖੋ GST ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ GST ਬਣਾਈ। ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ 0 ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਵਪਾਰੀ 100% ਤੇ ਚੱਲ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 0 ਤੇ ਆ ਗਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ
तो उदों की होएगा कि जदों व्यापारी 100% काबज हो जाएगा तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੇਟ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਹਰ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਓਲਡੈਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਿਆ। 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਾ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰੇ ਚੜੇ। ਵੇਖੋ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਰਚਾ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ RSS ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਾਰਮਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ, RSS ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਡਮ, ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਭੰਗਲ ਭੂਸੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਰਮਾ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਟ ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਚਦਾ PDS 'ਚ ਵਰਤ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ FCI 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ? ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ 2017 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਡਮ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੀਡ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, 11 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ 12 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਦੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ, ਆਮ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ 40-40, 50-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਨੇ 25-25, 30-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ, ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 3 ਜਾਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਹੋਣ। ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1850 ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 5000 ਜਾਂ 6000 ਮੰਡੀ ਹੋਏ, ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਧ ਹੋਣ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਆਪਣੀ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 11 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, APMC ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਵਿਚ ਵੁੱਡ ਬੀ ਮੋਰ ਇਨ ਨੰਬਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 40-40, 35-35, 30-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਮੰਡੀ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੇਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਸ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਵੀ 2.5% ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇ, ਹਰ 10ਵੇਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਰ ਦੂਜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ।
ਇਹ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ। ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਗਵਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਪ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਨਣ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹੀ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ, 13 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ 13 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਧਮਕਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਬਰ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਚਾਈਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ, ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੀ ਬੋਇਲ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜੋ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜੋ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ, 1.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, 1.5 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 25,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੇਚੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਰਸ ਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ 100 ਡਾਮ ਵੀ ਹਾਂ। ਜੇ 6% ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ 60% ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ 2-2 ਹੱਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਸ ਵੀ ਡਿਫੈਂਡ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ 100 ਡਾਮ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫੂਡ ਬੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤੁਲ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੱਤਭਾਗੀ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲਰਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਪੂਲਰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੋਪੂਲਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਉਹ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਮਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੋਪੂਲਰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਦੱਸੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਹੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ, ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਸਟਵਾਈਲ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, 66 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1962-63 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਕੇ, ਵੇਖੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਪਾਰੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਸੈਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਫਰੀ ਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਕੋਲੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
त्रिपुरा लेंदा कि नहीं रॉयल्टी, असम लेंदा कि जे तुसीं अपनी जमीन ते रॉयल्टी लेंदे हो, पंजाब अपने पानी की रॉयल्टी क्यों ना ले तुहाडे? ये किस तरह हो सकता है? कोई धर्मशाला थोड़ा पंजाब दी कि अंबानी आणगे, अडानी आणगे, साडा कणक लै जाणगे, झोना लै जाणगे, तो पंजाब सरकार किस तरह चलेगी? 75,000 किलोमीटर सड़कों की देख रेख, साडियां मंडियां नवियां दी पुरानियां दी देख रेख, साडा 32,000 आड़ती है, उन्होंने 2.5% कमीशन मिलती, 4 ਲੱਖ साडा लेबर का काम करता जिहड़ा मंडियां विच काम करता है, 1 ਲੱਖ साडे कोल ट्रांसपोर्टर ने जिन्हां दियां छोटियां छोटियां यूनिट 1-1 2-2 ट्रक के मालिक ने, जिहड़े गुजारा ही उन्हां दा झोने ते कणक का जो सीजन लगता उदों ही चलता, उदों ही उन्होंने 2 महीने काम मिलता साल। तुसीं उन्हां नूं 2.5% कमीशन देंदे हो, वो मिडलमैन की होएगी? वो तो तुहाडा काम कर रहे हैं। ਵਪਾਰ करना ਉਹਦਾ मतलब है कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਪਾਰ करता कल ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲਮੈਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ATM ਨੇ, ਜਦੋਂ ਔਖੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਦੇਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ तो इन्हों तकलीफ की है, किहड़ा गवर्नमेंट को लेंदे ने, तो फैसिलिटेट वो करते हैं। तो ये असी गल कही, तुहानूं गलतफहमी पाई है, तुसीं जिहड़े विचोलीए दस रहे हो कि विचालीए काम करा रहे, विचोलियां दे सिर ते ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ बाहर नहीं निकलते हुंदे। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੀ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜਬਰ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਹੰਗਾਮੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ 2 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਰਾਹ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸੁਰਜੇਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੋਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो पंजाब गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी ऐलान कर दिता कि असी ये बिल जोड़े हुण एंटी किसान बिल ने, जोड़े लाइफ लाइन साड़ी विगाड़ना चाहते हैं, किसान नूं तबाह करना चाहते हैं, उन्हां दे अगेंस्ट असी कचहरी में चले। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज प्रिपेयरिंग टू गो टू फाइट दी किसानां दे केस जोड़े ने, उन्हां दे हक की लड़ाई असी कचहरियां तक चले, कचहरियां भी लड़ांगे, पोलीटिकल तौर पर भी लड़ांगे, सड़कों पर भी लड़ांगे। ये कोई अंत तो नहीं, ये तो नहीं कि भाजपा ही हमेशा रहनी है जी। जे भाजपा जिदन भी तब्दील होएगी उदन जे जिदन कोई नवीं तब्दीली आएगी, जे कांग्रेस आएगी तो सारे कानून जिहड़े ने तोड़ दिते।